बहुत ही सत्कारयोग समूह लैक्चर साहिबान ते बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं आप जी के सामने बहुत ही भारत की विश्व की सब तो महत्वपूर्ण फसल जिहड़ी कपाह लेके आए हाँ। उम्मीद रखता हाँ कि विद्यार्थियों अज की जिहड़ी फसल है उस दे महत्वपूर्ण जिहड़े पॉइंट है तुसीं कापी ते नोट करते जाओगे। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ये थोनों पता होना चाहिए है कि कपाह की जिहड़ी खेती है वो किस सीजन की फसल है। देखो विद्यार्थियों, दो सीजन मेन सीजन दो है, ठीक है। 3 सीजन वैसे होंगे है, 2 सीजन जिमें खरीफ की फसल तो रबी की फसल। तो रबी विद्यार्थियों ये थोनों पता होना चाहिए है भी खरीफ की फसल दे विच किहड़ी फसलां आंदियां हन ते रबी दे विच किहड़ी आंदियां। मैं ब्रीफली थोनों मैं दस्सण दी कोशिश करांगा। जिमें कपाह जिहड़ी है खरीफ की फसल है, जिहड़ी वर्तमान दे विच तुसीं खेतां दे विच देख रहे हो, आले दुआले देख रहे हो। ये कपाह की जिहड़ी फसल है खरीफ की फसल है। इस तो इलावा जिहड़ी होर जिहड़ियां फसलां हैगियां जिवें चौल हो गया, मक्की हो गई, सोयाबीन, मूंगफली हो गई, ये विद्यार्थियों सारी जिहड़ी है खरीफ की फसलां हैं। इस तो इलावा एक आपां दूजे पासे चलीए रवि की, जिन्होंने आपां बोलते हैं कि हाड़ी की फसलां, वो सितंबर अक्तूबर में लाई जाती है तो मार्च अप्रैल के उन्होंने हारवैसटिंग की जाती है। ये जिहड़ियां उहदे विच जिवें कणक हो गई, सरों हो गई, चना, मटर, ये जिहड़ी फसलां है ये रवि दी फसलां हो गई। मेन दोनों फसलों के विच फर्क होना चाहिए है कि सौणी की फसल तो जिहड़ी हाड़ी की फसल दोनों विच की फर्क हैगा। वर्तमान दे विच जिहड़ा आपां हुण स्टडी कर रहे हैं, अज जिहड़ा टॉपिक कर रहे हैं, ये बारे आपां ये पता है कि आपां नूं ये एक रेशेदार फसल है, एक वपारक फसल है। फिर गल आती है कि वपारक फसल हुंदा की है। विद्यार्थियों, वपारक फसल कॉमर्शियल क्रॉप्स वो होंदियां है ना जिहदा उद्देश्य सिर्फ वपार करना हुंदा है। उहदे विच कुछ कपाह तो इलावा कुछ होर भी फसलां हन, जिवें कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गई, जूट हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, या आपां कह सकते हैं गन्ना, तंबाकू। ये विद्यार्थियों ये एक वपारक फसलां है ना। थोड़े सिलेबस दे विच भी है कि वपारक फसलां किहड़ियां हन, तो उहदे विचों तुहानूं वपारक फसलां दे बारे, खरीफ फसलां दे बारे, रबी फसलां दे बारे इन्हां दे वखरा तुहानूं पता होना जरूरी है। फिर विद्यार्थियों इहदे इतिहासिक पक्ष की गल करिए भी कपाह जिहड़ा है इसनूं हिंदी दे विच कपास भी बोलते हैं। इनू 2 हिस्सों में वंडिया गया है, पुरानी दुनिया ते नवीं दुनिया। हुण विद्यार्थियों हुण इस दे विच आपां देखते हैं भी जिवें मान लो आ 0 तो स्टार्ट करिए, जिवें हुण 2021 आ गया, ठीक है। ये तो इधरले पासे जिहड़ा पीरियड हुआ ये जीसस क्राइस्ट जिहड़ा है उहदे जन्म तो पहलां दा पीरियड हुआ बिफोर क्राइस्ट। वो लिखांगे जिवें मान लै 200 BC, 300 BC या 500 BC जो भी हुआ। ये तो बाद वाला जिहड़ा AD हुआ, एना डोमिनी बोलते इसनूं। लैटिन शब्द हैगा जिहदा हुंदा है कि जिहड़ी लॉर्ड जिहड़ा खुदा सी, जिहड़ा जीसस क्राइस्ट सी, उदों बाद दा जिहड़ा पीरियड सीगा उहदे बारे इहदे विच दस्सिया गया है। इहदे विच विद्यार्थियों जिहड़ी 18वीं शताब्दी दे विच जिहड़ी 2 फसलां सीगीआं, किस्मां सीगीआं। गोस्पियम हस्टम सीगी जिहड़ी मेन इहदे विच सीगी। फिर गोस्पियन बारबेडेंस सीगी जिहड़ी अमरीकन कॉटन सी, जिहनूं BT कॉटन भी बोलते अज वर्तमान दे विच। उहदे बारे आपां अगे विस्तार सहित दस्सण दी कोशिश करांगा मैं। फिर विद्यार्थियों इसनूं किंग ऑफ फाइबर बोलते हैं, रेशा भी बोलते हैं, क्योंकि रेशा जिहड़ा है कि 3 टाइप का हुंदा है कि जिवें नैक्सट स्लाइड दे विच दस्सांगा तुहानूं भी एक लंबा रेशा हुंदा, एक मध्यम हुंदा, एक बिल्कुल छोटे रेशे की कपाह हुंदी है। वड्डे रेशे की जिहड़ी कपाह हुंदी है उहदी की इंपोर्टेंस हैगी, किन्ना हुंदा उहदा लंबाई किन्नी हुंदी है। मध्यम रेशा फिर ये बेटा
ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫਾਈਬਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਹਦਾ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਸਪੀਅਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਵੇਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ 52 ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਟੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੋਲਵਾਰਮ ਲਾਰਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਬੀਟੀ ਕੋਟਨ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 600 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1730 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ? ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਨ ਗੁੱਡਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ 6000 BC, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 6000 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1818 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟ ਗਲੋਸਟਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਵਪਾਰਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਵੇਚਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੌਗੁਣੀ ਜਾਂ 5 ਗੁਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਕਪਾਹ ਮੀਲ ਸੀਗੀ 1854 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀਵਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ,
केजीएन डेविड द्वारा लगाई गई सी। ये ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ 1920 ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲ ਸੀਗੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀ, ਗੋਸਪੀਅਮ ਹਾਰਬੇਸੀਅਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੋਸਪੀਅਮ ਅਰਬੋਟਮਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਅਗੇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਛੇਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 27 ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਸਿਰਫ 4 ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਸਪੀਅਮ ਅਰਬੋਰੀਅਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 26 ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਸਪੀਅਮ ਹਰਬੇਸੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ 26 ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸਪੀਅਮ ਬਾਰਬੇਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 52 ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਟੈਟਰਾਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6.5 ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 40% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਰਮਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸਪੀਅਮ ਹਸਟਮਸ ਹੈ 36% ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸਪੀਅਮ ਆਰਬੀਸੀਅਮਸ ਹੈ 16% ਹੈ, ਫਿਰ 8%, ਫਿਰ 2%। ਇਹ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ 36% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਸਪੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹਸਟਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਇਹਦੀ ਭਾਰਤ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਮਲ ਚਮਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
उसदे विच हुंदी है। इहदा रेशे की लंबाई थोड़ी जी तो घट हुंदी है, 25 तो लेके 27 मिलीमीटर तक हुंदी है। ਵਪਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 30 ਤੋਂ 32 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਰਾਂਦਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਚਾਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ MRC 270, 51, 56 ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ H4 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ G67 ਤੋਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਕਟੋਲੈਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ H4 ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਬੀਜ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਵੇ, ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਫਲ ਡੋਡੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਫਿਰ B ਵਾਰਾ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਰਬੇਡੈਂਸ ਤੇ ਔਰ ਹਿਸਟੋਟਮਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ HH16 ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆ ਦੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ LH900, LH1556, F846, F1378 ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ICAR ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ 3 ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ BT1 ਜਿਹੜਾ BT ਕੋਟਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ICCR ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਟਨ ਰਿਸਰਚ ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਇਹਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ਼ਣ ਉਪੋਸ਼ਣ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਗਰਮ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਾ ਜੇ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਡੋਡੀਆਂ ਪਿਚਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦੀ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਮਕਦੀ ਧੁੱਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਮਕੇਗੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੋਡੀਆਂ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਗਰੀ ਪੌਣਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਜਾਂ 125 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਰਖਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ
ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲੋੜ ਦੋਮਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੇ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਤਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੱਧਰਾ ਧਰਾਤਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੱਧਰੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਵਪਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੱਧਰਾ ਧਰਾਤਲ ਉਹ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਤਲ ਧਰਾਤਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਚੁਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੁਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, इधर चाइना का कुछ हिस्सा हो गया, अफ्रीका का हो गया, उत्तरी अमरीका, दक्षिण अमरीका। इन्हां खेतरां दे विच की है कि आपां नूं आइडिया हो सकता है भी नक्शे नूं देख के भी सब तो ज़्यादा जिहड़ा प्रोडक्शन कित्थे हो रहा है, किहड़े-किहड़े एरिए दे विच हो रहा है, वो तो आपां अंदाजा कल नूं सीधा आपां नक्शे नूं देख के ही आपां उत्तर लिख सकते हैं। फिर देखो परसेंटेज देखिए इहदा कॉटन का जिहड़ा कंट्री वाइज देखिए आपां देखो चाइना देखो सब तो पहले नंबर पर देखिए ये किन्ना साल वाइज, ठीक है, साल वाइज की है कि यदा घट रहा है। इंडिया का की है कि ग्राफ घट रहा है तो वध रहा है, दोनों मिक्स हो रहे हैं। मेन दो कंपीटिशन है चाइना इंडिया, ठीक है, होर USA दे नाल जिहड़े तीन जिहड़े है पहला दूजा तीजा मेन जिहड़े तीन जिहड़े कंट्रीज़ है उन्हों का कंपीटिशन आप देखना है भी किहदा ज़्यादा है प्रोडक्शन, तो दूजा किहड़ा है, तीजा किहड़ा है। फिर आप सर्कल डायग्राम के राही मेजर कॉटन के जिहड़े प्रोड्यूसिंग जिहड़े कंट्रीज़ है उन्होंने देखांगे, जिवें हुणी देखे सी चाइना, इंडिया और USA, ठीक है। बाकी भी हैगे, बाकी जिवें पाकिस्तान पड़ोसी अपने गुआढ़ी राज जिहड़ा हैगा वो भी इहदे विच चौथे नंबर पर आंदा इस सर्कल डायग्राम के अनुसार। तो बाकी जिहड़े होर बच गए जिहड़े वो इहदे विच लवांगे आपां। मेन तुसीं पहले तीन जिहड़े इंटरनेशनल के पद्धर के उत्ते आपां देखिए देशों की देखिए तो आपां गल तो चाइना, इंडिया तो USA, इन्हां नूं बहुत जरूरी है याद रखना। फिर विद्यार्थियों भारत की गल आती है कि क्योंकि अपने सिलेबस के विच भारत के कपाह उत्पादक खेतरां का वर्णन दस्सिया गया है, तो वो अकॉर्डिंग टू वो आप देखिए भी देखो ये नक्शे देख के आप देख सकते हैं भी गुजरात का किहड़ा हिस्सा है, राजस्थान का दक्षिण हिस्से दे विच आ रही है, मध्य प्रदेश का बिल्कुल पश्चिमी एरिया, फिर जिहड़ा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र दे देखो मिड तो लेके उत्तर पूर्व दे विच सारा जिहड़ा है एक कपाह हुंदी है। फिर आप देखिए इधर कर्नाटक की देखिए तो ये मिड दे विच हुंदा है, आंध्र प्रदेश के विच देखिए ये हुंदा है, फिर थले तमिलनाडु के विच देखिए इत्थे हुंदा है, फिर उत्थे
पंजाब हरियाणा राजस्थान का हिस्सा है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਬਾਏ 1 ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਦੂਜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, फिर तेलंगाना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसनों कापी दे तुसी नोट कर लेना। पहले जिहड़े 3, फिर आंध्र प्रदेश, बिल्कुल तेलंगाना आंध्र प्रदेश तो जिहड़ा वखरा होया तेलंगाना, फिर चौथे नंबर पर आ गया। फिर उसके बाद साउथ दे एक होर स्टेट है करनाटका 5 नंबर पर। इस तरीके नाल तुसी घट्टो घट्ट 4 या 5 स्टेट है जिहड़ी तुसी पहले जिहड़े 4-5 स्टेटां नूं याद रखना है भी पहले देखना है भी किहड़ा स्टेट पहला है, किन्ना प्रोडक्शन है, किन्ने हैक्टर खेतर दे विच लाई जाती है। इस चीज़ नूं तुसी खास करके ध्यान रखने की कोशिश करना विद्यार्थियों। फिर स्टेट वाइज कॉटन का जिहड़ा प्रोडक्शन है आपां उसे चीज़ नूं आपां अगर सर्कल डायग्राम दे विच आपां देखीए तो ये थोड़ा एक दिमाग दे विच एक माइंड मैप बन जूगा भी सब तो ज़्यादा जिहड़ा प्रोडक्शन है वो किहदे विच हो रहा है, किन्ने % हो रहा है। देखो ये विच आपां देख सकते हैं गुजरात दे विच देखिया सी पहले 35% है, फिर महाराष्ट्र दे विच 21% है, फिर तीजा आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना जिहड़ा शो नहीं किया गया इसनूं इकट्ठा ही दिखा देता है। आंध्र प्रदेश ते तेलंगाना नूं इकट्ठा करके दिखाया गया है, इस खातर यह तीजे नंबर पर है। फिर नैक्सट आप देखिए हरियाणा, ठीक है, फिर उहदे पंजाब, बाकी जिहड़े होर छोटे छोटे 2-2, 3-3% जिहड़े प्रोडक्शन करते हैं उहदे विच कुछ हिस्सा है। मेन जिहड़े है 3 या 4 जिहड़े स्टेट है तुसीं उहनां दे विद्यार्थी बड़ा ध्यान नाल करना है भी किन्ना प्रोडक्शन है, किन्ने % दे हिस्सा आंदा है। हुण आपां 1 बाय करांगे। सब तो वड्डा जिहड़ा गुजरात हैगा 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 27.19 ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਜ दो ही चीज़ां ध्यान रखनियां विद्यार्थियों, किन्ने हैक्टर दे विच किन्नियां गणना ते जिहड़ी उपज है उपज दे विच प्रति हैक्टर किन्ने किलोग्राम उपज हो रही है। फिर उहदे विच जिहड़े उत्पादक खेत्र है जिहड़े मेन बड़ोच हो गया, अहमदाबाद हो गया, सुरेंद्रनगर हो गया, नर्मदा, वडोदरा, कुछ खेत्र तुसीं इन्हां चों 3 या 4 जिन्ने याद रहे मेन जिहड़े पहले लिखे हुए है उस नूं तुसीं याद कर लेना। फिर दूजा जिहड़ा सूबा है कपाह उत्पादक जिहड़ा राज है 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो 38%, पहला देखो जिहड़ा सीगा हैक्टर ਇਹਦਾ घट सीगा, ठीक है 94 ਸੀ, ਇਹਦਾ 75 ਲੱਖ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ देखो घट हैगा, ਪਹਿਲਾਂ देखो ਪਹਿਲਾਂ 27 ਸੀਗਾ ਹੁਣ 38 है। एरिया ज़्यादा है, उत्पादन ਇਹਦਾ घट हैगा दूजे कपाह ਦੇ ਵਿੱਚ महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ, परंतु ਆਪਾਂ ਇਹ देखना है कि ਉਹਦਾ उत्पादन कितना होया। उत्पादन क्योंकि उत्पादक ਆਪਾਂ राज पढ़ रहे हैं ना, एरिया नहीं पढ़ रहे, एरिया घट एरिया 'ਚ ज़्यादा भी हो सकता है। फिर ये 333 किलोग्राम प्रति हैक्टर है। ये औरंगाबाद हो गया, अहमदनगर हो गया, सांगली, शोलापुर, नांदेड़, ये कुछ खेत्र है ਜਿਹੜੇ कि कपाह उत्पादन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਹਨ। ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, क्योंकि हरेक जिहड़ा विद्यार्थी है उसनों सब तो पहला कि भारत की जिहड़ी स्टेट है उसकी लोकेशन पता होना चाहिए भी किहड़ा सूबा कित्थे उसकी लोकेशन है। फिर वो कल नूं कोई टीचर साहिबान तुहानूं दसेगा भी फलाने जिहड़े स्टेट दे विच
ਇੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। 17.78 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 59.50 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ 569 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹੈ, 2-3 ਜਿਹੜੇ, ਕਰੀਮ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਲਗੋਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦੀਲਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਬੂਬ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 15-16 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆંકੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ 15-16 ਦੇ ਹੈ। 6.66 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖ ਗੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? 24 ਲੱਖ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 1 ਲੱਖ ਗੰਨ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 613 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖ ਗੰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੀਲਾਬਾਦ, ਗੰਟੂਰ, ਅਨੰਤਪੁਰ, ਕਰਨੂਲ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹਨ ਚੌਥੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਟਕ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ 6.33 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 20 ਲੱਖ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। 537 ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਇਲ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਨੋਲਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.47 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 18 ਲੱਖ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਰਤਲਾਮ, ਭੋਪਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਫਿਰ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4.48 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। 8ਵਾਂ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 4.03 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਲੱਖ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 423 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕਰਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। 4-5 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 95% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ 3.39 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।